बंधु माने कौन आपणक गृह धनजनित समस्या लगी रहुछि कि आर्थिक समस्या लगी रहुछि कि आपणक उपरे ऋण करजर भार बढ़ी जाइछि कि जहाको आपण सुझिबाकू समर्थ होई पारु नाहंती। चाकिरी जीवन में मध्य कौन आपणकू समस्यार सम्मुखीन हेबाकू पड़ुछि। जदि एपरि किछि भी समस्या आपणक जीवन में लगी रहिछि तेबे एभली सबु समस्यार समाधान पाई आपण एही बकुल अमावास्या दिन घरर एही जगार रखि दियंतु 3टी लवंग। आपण निजे ही लक्ष्य करिवे गोटिए मास भितरे ही आपणक जीवन में चलिथिबा एभली समस्त समस्या गुड़िक दूर होइजिब। तेबे बंधु माने 25 जून 2025 बुधवार दिन पड़ुछि आषाढ़ अमावास्या। तो आपण माने एही आषाढ़ अमावास्या दिन करनियंतु एही 3टी लवंगर प्राचीन कालर महा उपाय। माँ लक्ष्मी एवं श्री विष्णु को कृपारु नाही आपणक जीवन रे हेब केवल धनर वर्षा बरं आपण मध्य बनिजिबे रंकरु राजा। खुशी रे भरिजिब आपणकर घर। एही दिन आपण व्रत किंबा उपवास रखिबा द्वारा एवं विशेष रीति रे पूजार्चना करिबा द्वारा आपणकु अनेक गुणा अधिक शुभ फलर प्राप्ति होइथाए। आपण जदि प्रत्येक अमावास्या तिथि रे दुखी दरिद्र व्यक्ति माननकु किछि दान करंती साहाय्य करंती तो आपणकु अनेक पुण्य फलर प्राप्ति होइथाए। अनेक जन्मर पापरु मध्य आपणकु मुक्ति मिलिथाए। एही दिन स्नान एवं दानर मध्य अधिक महत्व रहिथाए। एही दिन जदि आपण स्नान दान इत्यादि करंती तो आपणकु पितृदोषरु मध्य मुक्ति मिलिथाए। एहा सहित आपणकर पितृपुरुषंको मध्य मोक्ष प्राप्ति होइथाए। एही दिन पवित्र नदी रे स्नान करिवार विशेष महत्व रहिथाए। तेबे एही दिन जदि आपण विशेष रीति रे पूजार्चना करि पारु नाहंती दान करि पारु नाहंती किंबा पवित्र नदी रे स्नान मध्य करि पारु नाहंती तेबे एही अमावास्या तिथि रे आपण एही 3टी लवंगर एही चमत्कारी उपायटी को पालन करि नियंतु। एही उपायटी को पालन करिबा द्वारा आपणकु साक्षात माँ लक्ष्मी एवं श्री विष्णुंकर आशीर्वाद प्राप्ति हेब। आपणक जीवन रे भविष्यत रे धनर कमी हेब नाही। एहा सहित आपणक जीवन को धन आसीबार अनेक गुड़िए स्रोत मध्य खोलिजिब। माँ लक्ष्मी एवं भगवान श्री विष्णुंक कृपारु आपणक घरर सदस्य मानकर उत्तरोत्तर उन्नति हेब। घरे सुख समृद्धि बनी रहिब। एहा सहित आपणकर भाग्य मध्य चमकी उठिब। आपण जेउ भी कार्य आरंभ करिवे सेथिरे आपणकु सफलता निश्चित भाबरे प्राप्ति हेब। तो आपण निश्चित भाबरे एहा भाबुथिबे जे लवंगर एक छोट उपाय द्वारा किपरि भाबरे आपणकु माँ लक्ष्मी एवं श्री विष्णुंकर कृपा प्राप्ति होई पारिबो। सामान्य लवंगर उपाय करी किपरि आपणकर भाग्य चमकी उठिबो। तेबे बंधु माने आपण माने जानि रखिबा उचित जे एही जे लवंग रही थाए सेथिरे माँ लक्ष्मींकर दिव्य शक्ति गुड़िकर वास होइथाए। एहा व्यतीत जदि श्री विष्णुंकर पूजा रे लवंगर व्यवहार करा जाए तो सही पूजा मध्य तुरंत ही सिद्ध हो जाई थाए। तो आपण जदि एही अमावास्या तिथि रे सही लवंगर उपायटी को पालन करि नेबे जहा आजिर एही वीडियो रे मो आपण माननकु कहिबाकु जाउछि तो एही उपायटी द्वारा वर्ष सारा आपणकु आपणक भाग्यर साथ मिलिबो। संपूर्ण वर्षटी रे आपणकु धनर अभाव हेबो नाही। तेबे बंधु माने एही उपाय गुड़िक विषय संपूर्ण जानिबा पई आपण माने वीडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं वीडियोटी को लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी जय श्री विष्णु निश्चय लिखंतु। तेबे बंधु माने प्रथम उपायटी हेउछि शुक्र ग्रह को मजबूत बनाइबार महा उपाय। तेबे बंधु माने आपण माने जानि रखिबा उचित जे शुक्र हेउछंती धन धान्यर कारक ग्रह। शुक्र को माँ लक्ष्मींकर स्वरूप बोली मध्य माना जाय थाए। तेबे जेउ व्यक्तिंकर कुंडली रे शुक्र ग्रह मजबूत स्थिति रे थांती सेही व्यक्ति निश्चित भाबरे समाज रे धनी एवं प्रतिष्ठित व्यक्ति भाबरे जणा जाय थांती एवं जेउ व्यक्तिंकर कुंडली रे शुक्र निचस्थ थांती खराब स्थिति रे थांती सेही व्यक्ति निज जीवन रे सर्वदा आर्थिक कष्टर सामना करि थांती। तांको जीवन रे से सर्वदा आर्थिक निष्पत्ति रे विफल होई थांती।
ତେବେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶୁକ୍ର ମଜବୁତ ସ୍ଥିତିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ସାଥ ମିଳୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଧନ ଆସୁଛି ସେଥିରେ ବୃଦ୍ଧି ହେଉ ଏବଂ ଆପଣ ତାକୁ ସଞ୍ଚୟ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତୁ, ତେବେ ଏହି ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆପଣ ଏକ ପିତ୍ତଳର ପାତ୍ର ନିଅନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ଆପଣ 3ଟି ଲବଙ୍ଗ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେହି ପାତ୍ରଟିକୁ ନେଇକି ଆପଣ ନିଜର ଛାତ ଉପରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। କେବଳ ଏତିକି ହିଁ ଉପାୟ ଆପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି ନିଜର ସ୍ନାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଛାତ ଉପରୁ ସେହି ପାତ୍ରଟିକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି 3ଟି ଲବଙ୍ଗକୁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଲାଲ ରଙ୍ଗର କପଡ଼ାରେ ଗୁଡ଼େଇକି ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ଲବଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ନିଜର ପର୍ସରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ କରିନିଅନ୍ତି ଏବଂ ବିଧିବିଧାନ ପୂର୍ବକ ଠିକ୍ ସମୟରେ କରିନିଅନ୍ତି, ତ ଏହାଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷଟିରେ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। କାରଣ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ଲବଙ୍ଗଟି ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଏହା ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଙ୍କୁ ମଜବୁତ ବନାଇବାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଥିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷଟିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ବି ଧନର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ମିଳିବାର ମହା ଉପାୟ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷ ସାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ମିଳୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳୁ, ଆପଣଙ୍କର ନବଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ରାହୁ କେତୁଙ୍କର ସାଥ ମିଳୁ, ତେବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିନେବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ କୌଣସି ବି ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ରାହୁ କେତୁଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ହାତରେ ହିଁ ରହିଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଉପାୟର ପାଳନ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆପଣ ସ୍ନାନ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ କାଚର ଡବା ନିଅନ୍ତୁ। ସେହି କାଚର ଡବାରେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହଳଦୀ ଭରି ଦେଇଥିବେ। ତେବେ ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ଗୁଣ୍ଡ ହଳଦୀ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ହଳଦୀକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଶୁଭ ଗୁଣର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ହଳଦୀର ସିଧାସଳଖ ସମ୍ବନ୍ଧ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସହିତ ରହିଥାଏ। ତ ଏହାପରେ ଆପଣ ସେହି ହଳଦୀ ଡବା ଏବଂ 2ଟି ଲବଙ୍ଗ ନେଇ ନିଜର ପୂଜା ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ଘରେ ଥିବା ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଫଟୋଚିତ୍ର କିମ୍ବା ପ୍ରତିମା ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣ ବସିଯାଆନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ଘିଅର ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେହି 2ଟି ଲବଙ୍ଗ ଏବଂ ହଳଦୀ ଡବାଟିକୁ ନିଜର ହାତରେ ଧରି ଆପଣ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରକୁ 11 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। 11 ଥର ଏଥିପାଇଁ କାରଣ 11 ସଂଖ୍ୟାଟି ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ନମଃ। ତେବେ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ 11 ଥର ଜପ କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ ସେହି 2ଟି ଲବଙ୍ଗକୁ ହଳଦୀ ଡବାରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଡବାଟିକୁ ଆପଣ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେହି ଡବାଟିକୁ ନେଇ ଆପଣ ନିଜର ବେଡରୁମରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତ କେବଳ ଏତିକି ଉପାୟ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ କରିନେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷଟିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ମିଳିବ। ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବନି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଗୃହର ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଚମକି ଉଠିବ। କାରଣ ଯେଉଁଠାରେ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ରହିଥାନ୍ତି ସେଠାକୁ ଆପେ ଆପେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚାଲି ଆସିଥାନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ତୃତୀୟ ଉପାୟଟି ବିଷୟରେ। ତେବେ ତୃତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଘରର ଉନ୍ନତିର ମହା ଉପାୟ। ତ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଉନ୍ନତି ହେଉ, ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କର ଘର ଉପରେ ବନି ରହୁ, ତ ଆପଣ ଏହି ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରୁ ନେଇ ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଘିଅର ଦୀପ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଳାନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୀପରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଲବଙ୍ଗ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କେବଳ ଏତିକି ଉପାୟ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ କରିନେଉଛନ୍ତି, ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷ ସାରା ଆପଣ ନିଜ ଗୃହରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ।
ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍ରୋତରୁ ଧନର ଆଗମନ ହେବ। ଗୃହର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇ ଗୃହରେ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚାର ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଚତୁର୍ଥ ଉପାୟଟି ବିଷୟରେ। ତ ଚତୁର୍ଥ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ମହା ଉପାୟ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ବର୍ଷ ସାରା ଧନର ବର୍ଷା ହେଉ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହକୁ ଧନର ଆଗମନ ହେଉ, ପୁରା ବର୍ଷ ସାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ଧନ ଆସୁଥାଉ, ତ ଆପଣ ଏହି ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଆପଣ ସ୍ନାନ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ପୂଜା ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ଘରେ ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଯଦି ଫଟୋଚିତ୍ର କିମ୍ବା ପ୍ରତିମା ରଖିଛନ୍ତି ତ ମାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣ ଏକ ଘିଅର ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଟିଏ ଲାଲ ରଙ୍ଗର କପଡ଼ା ବିଛାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି କପଡ଼ା ଉପରେ ଆପଣ 4ଟି ଲବଙ୍ଗ, 3ଟି କର୍ପୂର ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମୁଠା ଧଣିଆ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ବାନ୍ଧିକି ଗୋଟିଏ ପୁଟୁଳି ବନେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେହି ପୁଟୁଳିଟିକୁ ଆପଣ ନିଜ ହାତରେ ଧରି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 11 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଓମ୍ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ। ତ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣ 11 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେହି ପୁଟୁଳିଟିକୁ ନେଇ ଆପଣ ନିଜର ଧନ ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତ କେବଳ ଏତିକି ଉପାୟ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଅମାବାସ୍ୟା ତିଥିରେ କରିନେଉଛନ୍ତି, ଏହାଦ୍ୱାରା ଏହି ପୁଟୁଳିଟି ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନ ଆକର୍ଷଣ କରିବାର ଚୁମ୍ବକ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନର ବର୍ଷା ହେବ। ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ 1 ଟଙ୍କା ମିଳୁଥିଲା ସେଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ 10 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷଟିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ବି ଧନର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ବନି ରହିବ। ଗୃହରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାର ସଞ୍ଚାର ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ଥିଲା କିଛି ସହଜ ଏବଂ ସରଳ ଉପାୟ। ଯଦି ଏହି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ ବିଧିବିଧାନ ପୂର୍ବକ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଠିକ୍ ସମୟରେ କରିନେଉଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲିଥିବା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଜୟ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ।